حسن عقبہ ختم ہو گیا، مر گیا، بیداری ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے گئے، بڑے بڑے طاقتور اس کے اندر مارے گئے۔ ایسے مارے گئے معلوم ہے آپ کو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا، فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا، فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا، فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا۔ جنگ احد ہوتی ہے، حضرت علی کی شجاعت دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں، کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے، کتنا طاقتور تھے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور حضرت مولا کائنات کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ جنگ احد ہے، معاملہ ایسا ہوا کہ کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا، مسلمان مرنے میں آ گئے، اور ایک آواز بلند ہوئی کہ اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو گھبرا گئے لوگ، یہاں تک کہ لوگ کچر بچر ہونے لگے، یہاں تک کہ بعض لوگ چلے بھی گئے۔ جب یہ آواز مولا کائنات کے کانوں میں پہنچی تو حضرت علی نے دل کے اندر تہیہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا کائنات میں تو میں شہیدوں کی صفوں میں گیا، جہاں لوگ شہید ہوئے تھے وہاں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہ پایا۔ پھر میں زندوں میں گیا، وہاں دیکھا، وہاں رسول کو نہیں پایا۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ نے مدد فرمائی ہو بھی شاید پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہو۔ دشمنوں کے میں نے تلوار لی اور دشمنوں کے گول میں پہنچ گیا۔ جب میری طرف ذوالفقار حیدری چل رہی تھی تو دشمنوں کے سر کٹ رہے تھے، اور اس طرح سے کٹ رہے تھے جیسے مورا مولی اور گاجر کو کاٹتے ہیں، اس طریقے سے مولا کائنات قلم کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں لڑ رہا تھا اور میں نے دل کے اندر یقین کر لیا تھا اگر رسول اللہ نظر نہ آئے تو میں کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ اور یہ ہوا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا لڑتے لڑتے، کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ جب میرے آقا نظر آئے تو مجھے اور بلبلا طاری ہو گیا، اور جوش پیدا ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، میں خوش ہو گیا، پھر میں لڑنے لگا۔ پھر تمہیں اس طریقے سے لڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آواز دے رہے تھے، علی دیکھو یہ تیر میری جانب آ رہا، تلواریں میری جانب آ رہی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول فرماتے علی دیکھو، فوراً میں جاتا ہوں دشمنوں کو کھدے دیتا، اپنی ناری جہنم دے دیتا۔ پھر میرے کانوں میں میرے آقا کی آواز آتی، علی دیکھو ادھر سے آ رہے، میں اس رخ جاتا، یہاں تک کہ جنگ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ کی بنیاد پر مولا کائنات کی بنیاد ہے، یہ حضرت علی ہے، ان کی بہادری سبحان اللہ۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جنگ ہو گئی مکمل تو دیکھا کہ سدرا کی شہد سیدنا جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مولا کائنات کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ جبریل امین کر رہے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں اور کمال محبت میں فرما رہے ہیں، جبریل سنو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو سیدنا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جب معاملہ یہ ہے تو میں آپ دونوں میں سے ایک ہوں۔ اتنی قربت ہے، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں، یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مگر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا جنگ احد کے موقع پر کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ کب کہا؟ جب حضرت سیدنا جبریل امین نے حضرت مولا کائنات کی تعریف کو توصیف بیان فرمائی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان کہ حضرت علی سے کتنی جنگیں فتح ایک جنگ ہے جنگ خیبر۔ اللہ
اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا اور جھنڈا دیا اور حق کو فتح کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر گئے, فوج لے کے گئے مگر کامیابی نہیں ملی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم گئے مگر کامیابی نہیں ملی. آقا کائنات نے اسی مجلس میں, اسی جلسے میں, اسی کانفرنس میں فرمایا کل میں ایجنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو پیارا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی. جب صحابہ کرام نے سنا چلے گئے مگر رات بھر کوئی سویا ہی نہیں. سوچ رہا ہے معاملہ کیا ہوگا, اور اللہ اس رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے اور وہ اس کو فتح کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر واپس آ چکے تھے. پوری رات صحابہ کرام کربٹیں بدلتے رہے, متفکر ہیں, سوچ رہے ہیں کیا معاملہ ہوگا. کاش کہ میرا نام آ جائے, کاش کہ میرا نام آ جائے. ہر صحابی سوچ رہا تھا, تمنا لیے بیٹھا ہوا تھا کاش کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیتے اور میں فتح کرتا. مگر جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے, میرے آقا تشریف لے آتے ہیں. صحابہ کرام جل وغیرہ بہت, میرے آقا فرماتے آئے نا علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے, علی کہاں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنے گھر پہ ہیں, آنسو چشم میں مبتلا ہے, آنکھوں میں ان کی تکلیف ہے یا رسول اللہ, اس لیے نہیں حاضر ہے. فوراً حکم فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو بلایا جائے. صحابہ کرام گئے اور مولا کائنات کو لے کر آ گئے. علی کیا بات ہے, فرماتے ہیں زندہ کا بھی ہو, ماں باپ آپ پر قربان ہو, میرے آقا میں تکلیف میں ناشوں کے چشمے گرفتار ہو, میری آنکھوں میں تکلیف ہے. اور میرے آقا تو ایسے حکیم تھے کہ ڈاکٹروں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں, طبیبوں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں. یہ تو طبیبوں کے طبیب ہے, یہ تو حکیموں کے حکیم ہے. یہ ایسے حکیم ہے ادھر اشارہ فرما دے وہی ہو جائے. فوراً دہن نکالا, مولا کائنات کی آنکھوں پر لگا دیا, چشم ختم ہو گئے, آنکھیں صحیح ہو گئی. سبحان اللہ, آنکھیں درست ہو گئی. فرمایا علی یہ جھنڈا ہے, آج اس کو تمہیں فتح کرنا ہے. مولا سبحان اللہ, کیسا سما رہا ہوگا, کیسا وقت رہا ہوگا. سارے صحابہ جمع ہیں مگر مولا کائنات کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے رہے ہیں اور فتح کی بشارت بھی سنا رہے ہیں. بشارت بھی سنا رہے ہیں کہ آج فتح ہی ہونا ہے. علی ہے کون, شاہ مرتا, شیر گرتا ہے, یہ شیروں کے شیر ہے. یہ امت پروردگار ہے علی, امت پروردگار ہے علی. مولا کائنات نے جھنڈا دیا, تلوار لی چلے گئے. اور گھمنڈ میں چور تھا, ہاتھی کی طرح ٹہلتا ہوا متکبرانہ انداز میں بول رہا ہے. مولا کائنات کو جان نہیں رہا تھا یہ علی ہے, علی یہ داماد رسول ہے, یہ حسنین کریمین کے والد گرامی ہے, فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے شوہر ہیں, داماد رسول ہے. ارے ان کی پرورشی مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں ہوئی ہے. یہ پروردہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس سے کیا معلوم حضرت علی کی طاقت. مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری لی. روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے, تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, مولا کائنات نے ایسا وار کیا کہ سر سے جدا ہو گیا, تلوار نیچے تک آ گئی. اللہ اکبر. اب اس کا جو پاٹک تھا نا گلے کا,
वो मौलाए कायनात ने अपनी पीठ के ऊपर उठा लिया। कहाँ उठा लिया? तारीख के अंदर लिखा हुआ है मौलाए कायनात ने उस फाटक को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया तो दूसरे सहाबा इकराम उसके ऊपर चढ़ गए और किले को फतेह कर लिया। तारीख में लिखा हुआ है जब उस दरवाजे को घसीटा गया तो 40 लोग जो थे, 1 2 नहीं 40 लोग उस दरवाजे को उठा पाए जिसको मौलाए कायनात ने अपने एक हाथ से बचाया था। यहाँ तक कि तारीख में लिखा हुआ है कि मौलाए कायनात ने हाथ में लेकर उसे ढाल बना दिया। इसलिए तो कहा गया शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला पता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में बात का जिक्र है कि बाद में कई लोगों ने उसको घसीटना चाहा, हटाना चाहा, लोग हटा ना सके। 40 लोग उस दरवाजे को उठा पाए तो मौलाए कायनात ने तले तलहा उठा लिया। अब और सुनो, मौलाए कायनात की हिम्मतों, ताकतों, शुजाअतों, कुव्वत। हज़रत अली एक मरतबा तशरीफ जंग सिपाही का वाक़या है कि आप तशरीफ ले जा रहे थे, पूरे लश्कर के साथ में थे। लश्कर में पानी खत्म हो गया, शिद्दत की प्यास लगी थी और जो सहाबा इकराम साथ में थे और शिद्दत की प्यास लगी हुई थी मगर पानी कहीं मिल नहीं रहा था। मौलाए कायनात ने सहाबा इकराम को इधर उधर भेजा मगर पानी कहीं नजर नहीं आया। मौलाए कायनात ने फरमाया पश्चिम की तरफ रुख किया जाए। जब पश्चिम की तरफ रुख किया तो वहाँ एक राहिब मौजूद था। उससे पूछा जब ये यहाँ पानी मिलेगा कहीं यहाँ? उसने कहा दूर पे पानी आपको मिल सकता है। मगर मौलाए कायनात ने फरमाया नहीं, इधर आओ। निगाहें मर्दे मोमिन, मौलाए कायनात की निगाह, फरमाया इधर आओ। जैसे किले के करीब पहुंचे तो देखा कि यहाँ खोदा जाए। जब खोदा गया तो वहाँ पर एक पत्थर नजर आया। तमाम सहाबा इकराम बड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं मगर वो पत्थर उठने का नाम नहीं ले रहा। पत्थर उठ ही नहीं रहा है, हिम्मत हार गए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया अब तुम लोग हटो, मैं आता हूँ। हज़रत अली ने फौरन से बाहें सुधाई, ऊपर उठाई और नीचे हाथ डाला, तने तनहा पत्थर को उठाया और जब पत्थर को उठाया तो क्या देख रहे हैं, बड़ा बेहतर पानी नीचे नजर आ रहा है और ऐसा ठंडा मीठा पानी जो अतलाफ में कहीं नजर नहीं आ रहा था, कहीं मिला नहीं था। मौलाए कायनात फरमाते और सहाबा का बयान है कि इतना मीठा पानी उस काबिले में कहीं था ही नहीं, गिर्द गिर्द में नहीं था और बल्कि हम लोगों ने उस सफर में इतना अच्छा पानी पिया ही नहीं। जो पानी पी लिया तो करीब का राहिब देख रहा था, वो फौरन दौड़ता हुआ आप लोग कौन हैं? मौलाए कायनात सामने पहुंचे। आप फरिश्ता है क्या? नहीं, मैं फरिश्ता नहीं। आप नबी है क्या? नबी आखिर समा है क्या? नहीं, मैं नबी आखिर समा नहीं, उनका गुलाम। कौन है आप? उनका खलीफा। क्या कहा? मैं उनका खलीफा हूँ। फौरन कदम चूम लिए। कदम चूमने के बाद अब ताखीर न करें, मुझे जल्द से जल्द अपना कलमा पड़ा है, कब से मुंतजिर था, इंतजार कर रहा था, इसी इंतजार में जिंदगी गुजार रहा था। अब ताखीर न करें, मुझे नबी आखिर समा का कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना ले। मुसलमान बना लिया। मौलाए कायनात पूछे क्या वजह भाई, आप अपना कदीम दीन ईसाईयत को छोड़कर दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को इख्तियार कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस राहिब ने पूछा, राहिब से मौलाए कायनात ने पूछा कि तुम अपना कदीम पुराना दीन छोड़कर दीन इस्लाम क्यों इख्तियार कर रहे हो? क्या सुनिए, जमाने से इंतजार कर रहा हो, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है इस पत्थर को वही शख्स उठाएगा जो पैगंबर होगा या पैगंबर का दामाद होगा, वही इस पत्थर को उठाएगा। पत्थर को कौन उठाएगा? या तो पैगंबर होगा या पैगंबर
का दामाद होगा। मौलाए कायनात की आंखें अश्कबार हो गई। आलमीन रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे परवरदिगार आलम, इस फकीर का सरापा तफसीर का नाम पुरानी किताबों के अंदर भी मौजूद है। भाई ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया कि मैंने अपनी कदीम किताबों में पढ़ा था, वरना इस पानी के बारे में किसी को पता ही नहीं, इस पत्थर के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। हज़रत मौलाए कायनात के साथ वो ज़ात है, जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए तो लोगों ने आपकी बारगाह में अर्ज किया कि दरियाए फुरात बड़ा तेजी में है, उफान पे है, हमारी फसलों को तबाह करे, हमारी फसलें तबाह हो जा रही हैं, हमारी जमीनें बर्बाद हो रही हैं, यहाँ तक कि अगर इसी यही हालत रही तो हमारे घर चले जाएंगे। के लिए कोई सूरत पैदा करें। मौलाए कायनात का इतना सुनना था, हुजरे में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करना जुब्बा से तन फरमाया, सर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी बांधी, हाथ में हफ़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और नहर फुरात के पास पहुंच गए। लदीन आला भी किसी का हुक्म मानते नहीं ना, जो तो लगी यार हमारे यहाँ से कहने से कम हो जाएगी, अगर नहीं वो हम जैसे नहीं थे, वो दामाद रसूल थे, वो मौलाए कायनात थे, वो फातिह खैबर थे, वो खातून जन्नत फातिमतुल ज़हरा के शौहर नामदार थे, वो हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी थे। मुस्तफा लिया जो रसूलुल्लाह को पहना, रसूलुल्लाह की पगड़ी अपने सर पे बांधी और गए नहर के पास, इशारा किया, नबी का वसीला दिया, सुभान अल्लाह, नबी की छड़ी हाथ में है, जुब्बा रसूलुल्लाह का है, पगड़ी रसूलुल्लाह की है, नहर कम हो जा। अज़ीज़ाने मोहतरम गौर का मकाम है, गौर करें, अली किससे कह रहे हैं? पानी से कह रहे हैं, अरे पानी कम हो जा। मौलाए कायनात का हुक्म पानी ने सुना, 1 इंच कम हो गया। पूछा है लोगों, बताओ और थोड़ा और कम हो जाए। फिर मौलाए कायनात ने अपनी छड़ी का इशारा फरमाया, छड़ी से इशारा फरमाया, और कम हो जा। इशारा फरमाना था, और कम हो गई। लोगों से पूछा और कम, बोले हाँ थोड़ी और कम हो जाए। मौलाए कायनात ने फिर अपनी छड़ी से इशारा फरमाया, इशारा फरमाना था कि नहर जो थी वो 3 फीट कम हो गई। लोगों ने कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन, बस काम हो गया, इससे कम नहीं, इतनी ही जरूरत है। वो वही है मौलाए कायनात के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुने। इसका एतराफ हज़रत खदीजतुल कुबरा जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की मुफ्तिया थी, सबसे बड़ी आलिम थी, सबसे ज्यादा जानकार थी, मगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का भी यही फरमान था कि मौलाए कायनात को जो इल्म है वो किसी को नहीं है। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अली, लोगों अगर इल्म लेना है तो अली के घर पे आना पड़ेगा। जब तक अली के दरवाजे पर नहीं आओगे, अली के घर नहीं आओगे, इल्म नहीं मिलेगा। मदीने वाले मुस्तफा का इल्म लेना है तो अली के दर पे आना पड़ेगा, अली के दर पे नहीं आओगे तो इल्म नहीं मिलेगा। इल्म मुस्तफा लेना है तो अली के दर पे आओ। जैसे मौलाए कायनात अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिसको आपसे हल करवा दिया, वो बात है मौलाए कायनात। और साबिर शाकिर ऐसे बोलो सुभान अल्लाह, इतना साबिर शाकिर थे। हदीस पाक का अगर आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा मौलाए कायनात ने एक मरतबा मन्नत मान ली, हसनैन
करीमैन बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला किसी ने कहा कि आप मन्नत मान लीजिए। तो आपने 3 रोजे मन्नत माने। आपने क्या माने? खातून सुन्नत फातिमा ज़हरा ने भी मान ली, और आपकी जो कनीज थी जनाब जिस्सा, उन्होंने भी मान लिया। अब क्या हुआ? मौलाए कायनात ने रोजा रखना शुरू कर दिया। रोजा रखा, घर में कुछ नहीं है। कौनैन के मालिक व मुख्तार की शहजादी रसूलुल्लाह की मौलाए कायनात के घर में है। रोजा रख लिया मगर घर में फाके हैं। सब्र शुक्र का ये आलम है। और आपके यहाँ तो एक दिन ना हो तो आवेला हो जाएगा। बीवी अपने शौहर को घर में दाखिल नहीं होने देगी। क्या करते रहे दिन भर? लाए नहीं हो, बच्चे भूखे हैं, पता नहीं ऐसा होता है। न जाने कितने ताने दे जाने औरत अपने शौहर को, न जाने कितने झगड़े हो जाए, कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, मार पीट हो जाए अगर एक दिन नाश्ता ना हो, एक दिन खाने का इंतजाम ना हो घर में। होता नहीं। आज का मुशाहिदा खुद ही करते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। मगर औरतों को चाहिए कनीज़े फातिमा बन जाए, हज़रत फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारे, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मैं अपनी माँ बहनों को कहूँगा, हज़रत फातिमा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएं। अगर कामयाबी चाहती हैं, कामरानी चाहती हैं, दुनिया के अंदर सरखुरू होना चाहती हैं, तो खातून जन्नत की कनीज बन जाएं। मौलाए कायनात ने फातिमा ज़हरा से पूछा, फातिमा घर में कुछ है? मेरे सरताज, मेरे खादिम, मेरे शौहर घर में कुछ नहीं है। मौलाए कायनात जाते हैं, कुछ जौ लेकर आते हैं। तारीखों में जौ का जिक्र है। लेके आते हैं, किस्सा साफ किया जाता है, पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है, रोटियां बन गई 3। कितनी बनी? 3। दिन भर रोजा, रोटी बनी 3। जैसे ही रोटियां तैयार हुई, इफ्तार का वक्त हुआ, वजू करके सब लोग इफ्तार रखा गया, खाने के लिए बैठे। जैसे ही बैठे और वक्त हो ही रहा था, दरवाजे पर एक साइल आ गया, दस्तक दे दिया। मौलाए कायनात का तूने जन्नत में बहुत भूखा हूँ, शिद्दत की भूख लगी है, कुछ हो तो हाजिर किया जाए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात हज़रत फातिमा से फरमाते, घर में क्या है? बोले यही रोटियां हैं। मौलाए कायनात ने वो 3 रोटियां ली और उस साहिल को ला के दे दिया। साहिल ने दुआएं दी, चला गया। फिर दूसरे दिन रोजा, न सहरी हो रही न इफ्तारी हो रही है, फिर रोजा रख लिया। दूसरे दिन फिर वही हाल होता है, रोटियां बनी 3। इफ्तार करने के लिए बैठे, साहिल आ गया। मौलाए कायनात ने फिर वो रोटियां उठाई और साहिल को दे दी। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन फिर इसी तरीके से गुजर रहा है। फिर तीसरा रोजा रखा, जो बचा कुछ आटा था, रोटियां बनी और बनने के बाद फिर वो साहिल आ गया। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के घर वालों को देखे, खातून जन्नत की जिंदगी को देखे, मौलाए कायनात की जिंदगी को देखे, चेहरे पर शिकन नहीं आती है, जर्रा बराबर गुस्सा नहीं आता है, और न इंसान को गुस्सा आती है। मगर सुभान अल्लाह, ये कोई आम लोग नहीं थे, रसूलुल्लाह के घर वाले थे। घर वाले वो जो 3 रोटियां थी वो भी ले ली और पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। का हुक्म नाजिल हो जाता है। कुरान पाक की आयत लेके सैयदना जिब्रील अमी बारह आए रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाते हैं। अहले बैत के अतहार के लिए अहले रसूल पाक आपके घर वाले वो हैं जो लोगों को देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, मगर उसके बावजूद शुक्रवार गिला नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कभी दर से कोई साहिल वापस नहीं जाता है। यहाँ तक की एक रवायत और भी है,
کہ بارگاہ رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. رسول اللہ رات کے وقت رسول اللہ نے ان کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھ کے میرے آقا بھاگ گئے, یہ بھوکے ہیں. چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے, ان کو شدت کی بھوک لگی. ایک صحابی رسول کو بلایا کہ جاؤ ان کو لے کر میری بیٹی, میری نور نظر, میری لخت جگر فاطمہ کے گھر لے کے جاؤ اور میری بیٹی سے کہہ دینا کہ تمہارے والد گرامی نے بھیجا, یہ بھوکے ہیں, ان کو کھانا کھلاؤ. رسول مہمان کو لے کر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ جاتے ہیں. مولا کائنات ہیں, حسنین کریمین ہیں. حضرت فاطمہ نے کہا میرے والد گرامی نے بھیجا ہے, اب تو ان کو کھلانا ضروری ہے. گھر میں دیکھا کچھ نہیں. روایت میں لکھا ہے سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر لیا, دوپٹہ لیا, وہ پڑوس کا ایک یہودی تھا, اس کے دکاندار اس کے گھر بھیجا. حضرت حسنین کریمین کو کہ جاؤ اس کو رکھ دو اور رکھ کر کچھ لے آؤ تاکہ میں مہمان کو کھلاؤں. اس یہودی نے جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی چادر مبارک دیکھی, تڑپ گیا, بے قرار ہو گیا. پاکستان نے کہا کونین کے تاجدار, مالک و مختار محمد رسول اللہ کی بیٹی اور گھر میں کھانے کو نہیں. یہ کیسے صابر و شاکر لوگ ہیں. یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز اس چادر کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. لہذا میں اس چادر کے صدقے میں اسلام قبول کرتا ہوں, مسلمان ہو جاتا ہوں. چادر کی برکت سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا. جو کچھ دے دیا حسنین کریمین لے کے آتے ہیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا بناتی ہے اور اس مہمان کو کھلاتی ہے. کھلانے کے بعد وہ مہمان بارگاہ رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر ہے رسول اللہ کا, گھر میں کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی لا کر کھلایا جاتا ہے. رسول اللہ کی طرف سے کوئی واپس نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل کو جب پتا چلا کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے, علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے, تو اس کو مذاق کیا. آپ سوچ رہی ہے نا, ابو جہل کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں کچھ نہیں ہے, مولا کائنات بھوکے ہیں, شہزادے بھوکے ہیں. صاحب کو لے لیا مزہ لینے کے لیے, تفریح لینے کے لیے. وہ کائنات کو کچھ مزہ بھی لیتے اور مزہ لے کر رہا تھا. ابو جہل نے مزہ لینے کے لیے صاحب کو دے دیا. جان رہا تھا خاتون جنت کے گھر میں کچھ ہے نہیں, مولا کائنات کہاں سے دیں گے. صاحب کو کیا معلوم, صاحب دروازے پر پہنچا, دستک دی, کچھ ہو تو دیا جائے. مولا کائنات نکل کے آئے. صاحب سے پوچھا کس نے بھیجا ہے تجھے. کہا کس نے بھیجا ہے, اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے. کس نے بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے, اس نے نام بتانے سے. مولا کائنات جان گئے کس نے بھیجا ہے. کہا ٹھیک ہے, اگرچہ گھر میں کچھ نہیں ہے مگر دوں گا, ضرور دوں گا, مگر ایک شرط ہے, ایک شرط کو میں تجھے دوں گا. نہ تو خود دیکھے گا اور نہ راستے میں دیکھے گا, جس نے بھیجا ہے اسی کو دکھائے گا. کیا کہا, نہ خود دیکھے گا, جہاں تک جائے گا راستے میں خود کے بھی نہیں دیکھے گا کیا دیا میں نے, اور جس نے بھیجا ہے اسی کے سامنے جا کے کھولنا. مولا کائنات جاننے سے بھیجا کس نے ہے. ابو جہل نے بھیجا ہے, اب تو ضرور دوں گا, کہیں سے بھی لا کے دوں مگر ضرور دوں گا, تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کے در سے کوئی واپس نہیں جاتا, رسول اللہ کے گھر والوں کے در سے کوئی واپس نہیں جاتا. اور آئے کائنات آئے, تو کھڑا کیا کا بند کر لے, اس کی بند کر لی, اس پر پھونک مار دی, بولو سبحان اللہ, اس کی بند کرا دی, چلا گیا.
راستے میں نہ کھولنا. خود بڑا حیران ہے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے. کوئی چیز چھپانے کے لیے کہہ دی جائے تو میں پریشان ہوتا ہے کیا ہے اس میں کیا نہیں ہے کیا ہے اس میں کیا نہیں ہے کیا ہے اس میں کیا نہیں. بہرحال وہ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گیا. ابو جہل کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آیا کہ ملے گا کیا ادھر سے. وہاں تو کھانے کے لالے ہیں, کھانے کو گھر میں نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, علی بھوکے ہیں, فاطمہ بھوکی ہے. یہ سائل کو کیا دیں گے مگر اس کمینے کو کیا معلوم علی کیا دیں گے. علی نے وہ دیا جو زمانہ نہ دے سکے گا. جب وہ سائل ابو جہل کے دروازے پر پہنچتا ہے, ابو جہل سامنے آتا ہے, پوچھتا ہے تو سائل بھی مٹھی کھولتا ہے. جب مٹھی کھولتا ہے تو قسم خدا کی مٹھی کے اندر سولو جواہرات نظر آتے ہیں. یہ ہے علی. علی وہ ہے یہ مولا ہے. نبی کا در تو وہ ہے اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے. اس گھر سے زمانے میں کوئی سائل واپس ہی نہیں گیا ہے. ایک مرتبہ جس کو بھیک دے دیتی تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتی. ایک بات یاد آ گئی تو میں سناتا چلوں. آپ لوگوں نے حاتم طائی کا نام سنا یا نہیں بتاؤ. حاتم طائی سے قصہ سنا, اس کے بعد آگے بات. ایک رسول اللہ کے گھر کے شہزادے تھے, علی کے گھر کے بیٹے تھے, نبی کے نواسے تھے. حاتم طائی کا پوتا راستے میں ملاقات ہو گئی, بات چیت. حاتم طائی کا پوتا بولا شہزادے سید زادے تھے, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا کون ہوں. بولے میں حاتم طائی کا پوتا ہوں. بولے میرے دادا کا نام تم نے سنا نہیں؟ میں نہیں جانتا تمہارا دادا کون ہے, آپ نہیں معلوم بتاؤ. ارے بولے میرا دادا وہ ہے کہ میرے دادا کی ایک کوٹھی ہے, ایک مکان ہے, اس میں کے دروازے ہیں, 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ 10 دروازے ہیں. اور مانگنے والا سائل میرے دادا کے ایک دروازے پر جاتا ہے تو میرا دادا دیتا ہے, اور وہی سائل دروازہ بدل کے دوسرے دروازے پر پہنچ جائے تب بھی میرا دادا دیتا ہے. پھر دروازہ بدل کے تیسرے پہ پہنچ جائے تب بھی میرا دادا دیتا ہے. چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں, آٹھویں, نویں. اگر وہی سائل دروازہ بدل کر 10 دروازے پر جاتا ہے تو میرا دادا دیتا ہے. اب شہزادے کا جواب سنے. بولے 10 دروازے, ایک سائل, اور تیرا دادا 10 دروازے سے دے مگر سائل کی خواہش ختم نہ ہو پائے, پھر بھی وہ بھکاری کا بھکاری رہے. یہ تیرے دادا کی خاصیت تھی. اب میرے نانا کی خاصیت سن لے. یہ تیرے دادا کا گھر ہے اور میرے نانا کا ایک گھر, ایک دروازہ. اگر میرے نانا کے دروازے پر ایک سائل زندگی میں ایک بار آیا اور میرے نانا نے اس سائل کو ایک مرتبہ دے دیا تو زندگی میں دوبارہ کبھی حاجت ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ کا گھر وہ گھر ہے, علی کا سر وہ سر ہے. عزیزان محترم, اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو یمن کا گورنر بنایا. کہاں کا؟ یمن کا حاکم بنایا, فیصلہ کرنے والا بنایا. کہ جاؤ علی, تمہیں یمن جانا ہے, وہاں کے فیصلے دیکھنا ہے, وہاں کا قاضی القضات تمہیں بنانا ہوتا ہے. حضرت علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ, میری جوانی کا عالم ہے, میرے اندر یہ سمجھ نہیں, میرے اندر وہ علم نہیں کہ میں لوگوں کے فیصلے کر سکوں. مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کہا, علی داؤ. علی کو قریب کیا, علی کے سینے کو اپنے سینے سے مس کیا کہ علی جاؤ, اب تو تم فیصلہ کرو, جو فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا. مولا کائنات فرماتے اس کے بعد پوری زندگی میں نے بڑے سے بڑے فیصلے, بڑے اہم سے اہم فیصلے کیے, مگر کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا. معلوم ہو
मालूम है आपको? हजरत उमर तक को फैसले में मौलाए कायनात की जरूरत है। मौलाए कायनात का वो इल्म था। हजरत उमर फारूक आजम के यहाँ एक जानिया औरत का फैसला मसला आया, उसके पेट में हमल था, जिना का सबूत हो गया, शरई हद लगना थी। हजरत उमर फारूक आजम ने हुक्म दे दिया कि इसको संसार कर दिया जाए। इस औरत को जिसने जिना करवाया और जिना का सबूत हो गया है, लिहाजा इसको संसार कर दिया जाए। हुक्म दे दिया था और संसार लोग करने वाले करने जा रहे थे, मगर उसी मजलिस में मौलाए कायनात बैठे हुए थे। फरमाया उमर चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तुम्हें मालूम नहीं है, अगर औरत सालिया है और उसके पेट में बच्चा है और हमल से, तो जब तक कि हमल बाहर ना आ जाए, बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, उस वक्त तक उस पर हद नहीं लगाई जाएगी। हजरत मौलाए कायनात का जब ये इरशाद हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने सुना तो पुकार उठे, लौला अली लका उमर, अगर अली जा होते तो उमर हिलाक होता। इल्म का एतराफ सबने किया। अभी मैंने मोहतरम हजरत अली फरमाते हैं कि जिंदगी में कोई फैसला मुझसे गलत नहीं हुआ। मौलाए कायनात खलीफा मुकर्रर होने, खलीफा मुकर्रर होने के बाद कूफा में बैठे हुए थे और हुक्म दिया एक शख्स को, देखिए हजरत मौलाए कायनात की निगाह मुलाहिजा करिए और आपने ईमानी मुलाहिजा कीजिए। आपने एक शख्स को बुलाया कि जाओ फला मकाम पर मस्जिद की फला तरफ दो शख्स मिलेंगे, एक औरत होगी एक मर्द होगा और आपस में दोनों बहस मुबाहिसा कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, उनको पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो शख्स गया, कहा वाकई में दो लोग हैं, एक औरत एक मर्द, और आपस में झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो शख्स ने कहा चलो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, मौलाए कायनात ने तुम्हें तलब किया है, लेकर उनको आ गए। मौलाए कायनात ने मस्जिद पर खास करके सब लोग चले जाओ, सिर्फ यही दो लोग ठहरे। सब लोग चले गए, वो दो शख्स ठहरे। हजरत अली ने मर्द से पूछा, बता क्या मामला है? कहा अमीरुल मोमिनीन कल मेरा निकाह हुआ है, शादी हुई है, ये पहली रात थी, मगर पहली रात पूरी रात हम लोग बहस मुबाहिसा करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। अमीरुल मोमिनीन जैसे ही मेरी निगाह इस औरत के ऊपर पड़ती है मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इसको मारूं डांटूं क्या करूं, तरह तरह के मेरे दिल के अंदर ख्याल आते हैं। ये रात फिर मुझसे बहस कर रही है, झगड़ा कर रही है। अमीरुल मोमिनीन का ठहर जा, रुक जा। औरत को मुखातब किया है और गलत बयानी न करना, सच सच बताना। तो फला जगह की रहने वाली है? हाँ फला मकान की रहने वाली है। फला ये बता, जब तेरा दिल तेरे चचा के बेटे से लगा हुआ था, आ गई हो तो अपने चचा के बेटे से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी? हाँ वो तुझसे मोहब्बत करता था? हाँ एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी। बोले हाँ। बोले एक दिन रात में तू अपने घर से किसी काम के लिए निकली थी, तेरे चच्चू तेरे उस आशिक ने तुझे देखा? बोले हाँ देखा। बोले तुझे पकड़ के फला मकाम पे ले गया? बोले हाँ पहले फला मकाम पे ले गया। तो उसके बाद तुझसे ज़िना किया? बोले हाँ उससे ज़िना किया। उससे हमल ठहरा? बोले हाँ दूर हमल ठहरा। मगर ये रात मेरे अलावा और मेरी माँ के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है। जब वो शख्स जिसने ज़िना किया वो क्या मैं क्या मेरी माँ? उसके बाद तूने सारा वाक़या अपनी माँ को बताया? तेरी माँ ने अपने वालिद से सारी बातों को छुपाया? उसको छुपाया। उसके बाद वो हामिला हो गई, बच्चा मुकम्मल दिनों का हो गया, 9 माह का। रात की तारीकी में तेरी माँ तुझे अपने घर से बाहर लेके गई, फला मकाम पर बच्चा पैदा हुआ, लड़का था कि लड़की? लड़का था ना? बोले हाँ लड़का था।
उस बच्चे को तूने दीवार के उधर फेंका, ये प्रकाश देखा, उसके बाद एक कुत्ता आया था। हाँ, कुत्ता आया था, तेरी माँ ने एक कंकड़ उठा के कुत्ते को मारा, कुत्ते को ना लगकर बच्चे को लगा। बोले हाँ हुजूर, बच्चे को लगा। उसके बाद बच्चे के सर से खून निकला। हाँ निकला तो तेरी माँ ने कपड़ा फाड़ा और फाड़ने के बाद बच्चे के सर को बांधा। बोले हाँ बांधा। बोले खामोश है, बस हो गया मसला। बोले मसला हल हो गया। अब ये ऐ शौहर सुन, तू इसका शौहर बना हुआ है, शब्द सुन सुन, तू इसका शौहर नहीं, तू इसका बेटा है। ये वही शख्स है, इसका सर खोल। सर को खोला तो देखा वही जख्म मौजूद है। मौला कायनात ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को ज़िना से महफूज रखा। ये तेरी बीवी नहीं, तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। ये शान है मौलाए कायनात के, इल्म है मौलाए कायनात का।